inherited. What are the things that can be inherited? I can tell eye color சொல்லலாம், height சொல்லலாம், even some diseases also can be inherited. Correct? இந்த topics எல்லாமே நம்ம எங்க பார்த்தோம்? We saw in our earlier topics. Yes, என்ன பார்த்தோம்? Principles of inheritance அப்படின்ற கான்செப்டை நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா molecular basis of inheritance. For example, நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். மெண்டல் அப்படின்னு ஆல்ரெடி எடுத்து முடிச்சிட்டாரு. சோ இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா which is the molecule that is responsible for all these inheritance. Something should be responsible. நம்ம inherit ஆக வாய் வழியா நம்ம சொல்லிடுறோம், இது inherit ஆகுது, இது வருது, அது வருதுன்னு. But what is the reason behind that? What is the molecule that is responsible for this inheritance? அப்படின்றது தான் நம்மளோட டாபிக்கோட கான்செப்டே இருக்க போகுது. சரி, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம கேட்கும் போதே நம்ம மைண்டுக்கு வந்து ஒரு பர்சன் ஞாபகம் வருவாங்க. யாரு? மெண்டல் obviously, but I am talking like this. DNA. DNA na kandipa inheritance apdi DNA mind ku varum. What is the full form of DNA again? Very good. Deoxyribonucleic acid. இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்டுக்கு வந்து ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க. கரெக்ட்டா? சரி, இப்போ இந்த DNA அப்படினு சொல்ல போனா it is nothing but a long polymer of nucleotides. So DNA என்னது? It is nothing but a long polymer of nucleotide. நான் என்ன nucleotide னா என்ன, nucleoside என்ன தெளிவா நான் சொல்றேன். But before that, நம்ம the genetic material அப்படின ஒரு question கேக்குறோம். What is the genetic material அப்படினா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? நம்ம மைண்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரது DNA சொல்வோம். அப்படி இல்லாட்டி RNA வந்து சொல்வோம். What is the full form of RNA? Very good. Ribonucleic acid. So genetic material நம்ம எதை மென்ஷன் பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா DNA and RNA. So இதுல again வந்து யார் important? நமக்கு DNA முக்கியமா இல்லாட்டி RNA முக்கியமான்னு கேட்டா again still a debate. Majority of the persons will say DNA. சில பேர் கேட்டீங்கன்னா RNA இருந்தா தான் DNA வரும். So again still debate. நம்ம அத பத்தி போக வேண்டாம். But genetic material DNA and RNA. So இந்த DNA வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் human beings ல we have. சில வைரஸஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா RNA is going to be the genetic material. சில சமயங்கள்ல RNA can be acting as messengers. What do you mean by this sentence? RNA mostly function as messengers. What do you mean by this sentence? Messengers na enna? What is a messenger? Transport something. Transmit information. Sollama. So the short and எப்படி சொல்வேன்னு கேட்டீங்கன்னா mRNA. நம்ம mRNA படிச்சிருப்போம். கரெக்ட்டா? It is nothing but messenger RNA which helps to transmit the information. இந்த டாபிக்ல போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்லிக்கிறேன். DNA வந்து it is always stable. RNA it is not stable. Since DNA is stable, DNA ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால அது எதுக்கு தேவைப்படும்னு பாத்தீங்கன்னா it helps to store the information. DNA எப்பவுமே நமக்கு எது தேவைப்படும்? It helps to store the information. RNA since it is not stable, நம்மளால இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணிக்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. பட் ஸ்டில் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா it helps to transmit. It helps to transmit the information. அதனால தான் நம்ம RNA என்ன சொல்வோம்? We call them as messengers. So mRNA அப்படின்ற கான்செப்ட்ல நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரோம். As I said earlier, DNA is nothing but a long polymer. It is a long polymer of nucleotide. சரி, இந்த இடத்துல வந்து we are having a term nucleotide அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து நம்ம கேள்விப்படுறோம். So the nucleotide na enna appdi நம்ம கேட்டோம்னா there is one structure. ஒரு nucleotide structure எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா always ஒரு sugar molecule இருக்கும். It is a pentose sugar molecule. அது கூட யார் அட்டாச் ஆயிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு nucleotide வந்து அட்டாச் ஆயிருப்பாங்க. and இன்னொரு சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு phosphate group வந்து அட்டாச் ஆயிருப்பாங்க. So if I talk about what is a nucleotide, it has three basic components. One is going to be pentose sugar structure. Another one is going to be a is going to be a nitrogen base. Another one is going to be a phosphate group. சரி, இதன மூணுமே சேர்ந்தா I can call it as a nucleotide. இல்ல சில நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா sugar வந்து will be attached to a nitrogen base. வெறும் nitrogen base கூட மட்டும் தான் attached இருக்கும். Phosphate group வந்து இருக்காது. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we call them as a nucleoside. We call them as what? Nucleoside. Nucleotide na yaar irpa? Phosphate group attach irpanga. Phosphate group illati we call them as a nucleoside. இப்போ நம்ம டீடைலா வந்து பாத்தீங்கன்னா I have to talk about one more thing. நான் என்ன சொன்னேன்? நியூக்ளியோடைட்ல வந்து sugar, phosphate and nitrogen base வந்து attach ஆயிருப்பாங்க நான் சொன்னேன். கரெக்ட்டா? சோ இது எது மூலமா இந்த லிங்கிங் நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா phosphodiester bonds மூலமா தான் இந்த லிங்கேஜ் வந்து நமக்கு இருக்கும்.
சரியா? சோ இந்த லிங்க் which means the nucleotide வந்து ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் கூட நைட்ரோஜனோ இல்லாட்டி சுகர் கூட பாஸ்பேட் குரூப்போ எப்படி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு லிங்க் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா through a bond. அந்த பாண்டுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்? phosphodiester bond. Okay, if I talk about a nucleoside பத்தி நான் பேசுறேன். ஒரு சுகரும் நைட்ரோஜன் பேஸும் எதுக்குள்ள அட்டாச்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா it is attached via dicarboxylic bond. Sorry, N-carboxylic bond. Can you see here? ஒரு pentose sugar கூட ஒரு நைட்ரோஜன் பேஸ் வந்து எது மூலமா அட்டாச்ட் ஆயிருக்கும்? N-glycosidic bond. இதுவே ஒரு சுகர், ஒரு பாஸ்பேட் குரூப், ஒரு நைட்ரோஜன் பேஸ் எது கூட அட்டாச்ட் ஆயிருக்கும்? phosphodiester bonds மூலமா அட்டாச்ட் ஆயிருக்கும். Hope I am clear till now. Yes, புரிஞ்சுதா? Yes. Next one பாத்தீங்கன்னா yes, make it fast. Yes, okay. So இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யார பத்தி பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நைட்ரோஜன் பேஸ பத்தி பார்க்க போறோம். சரி, அத பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி if you look at the structure, நான் என்ன சொன்னேன்? DNA is a long polymer of nucleotides அப்படின்னு சொன்னேன். கரெக்ட்டா? ரெண்டு மூணு நியூக்ளியோடைட்ஸ், நிறைய நியூக்ளியோடைட்ஸ் together, if they join together, we call them as polynucleotides. If you remember the structure of DNA, நம்ம எப்படி பார்த்திருப்போம்? ரெண்டு strands of DNA combined together. Literally ஒரு கயிறு வந்து திருச்சி விட்ட மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் நம்ம DNA ஹெலிக்ஸ் மாடல் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். பட் எனிவே ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அப்படி என்ன அர்த்தம்? ஒரு நியூக்ளியோடைட், இன்னொரு நியூக்ளியோடைட், ரெண்டுமே சேர்ந்ததுன்னா will be having the polynucleotide structure சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா look at this diagram. சரி, before that we'll see this. நைட்ரஜன் பேஸ் பத்தி நம்ம பார்த்துக்கலாம். நைட்ரஜன் பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have two different categories. First one is going to be purine, next one is going to be pyrimidine. சரியா? நைட்ரஜன் பேஸுக்கு ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு, பியூரின் அண்ட் பிரிமிடின். பியூரின்ல யார் யார் வருவாங்க கேட்டீங்கன்னா we will be having adenine and guanine. பிரிமிடின்ல யார் யார் வருவாங்கன்னா சைட்டோசின், தைமின் அண்ட் யுரேசில். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ டிஎன்ஏல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அடினைன், குவினைன், சைட்டோசின், தைமின் மட்டும் தான் இருப்பாங்க. ஆனால் ஆர்என்ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தைமின் யாரு பிரசன்ட் ஆயிருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா யுரேசில் will be present. அந்த ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் இதுல இருக்கும். இப்போ நான் சிம்பிளா சொல்லிட்டேன், பியூரின் வந்து இவ்வளோ, அடினைன் வந்து சாரி பிரிமிடின் வந்து இவ்வளோ இருக்கு நான் சொல்லிட்டேன். பட் இட் ஹேஸ் டு பி லிங்க் டுகெதர். கரெக்டா? எப்பவுமே பியூரினுக்கு ஆப்போசிட்ல யார் இருப்பாங்க கேட்டீங்கன்னா பிரிமிடின் தான் பிரசன்ட் ஆயிருப்பாங்க ஒரு டிஎன்ஏ ஓட ஸ்டாண்ட்ல. சரியா? சோ இப்போ இஃப் டாக் அபவுட் அடினைன், அடினைன் எப்பவுமே யார் கூட பேர் ஆயிருப்பாங்க? தைமின் கூட மட்டும் தான் பேர் பண்ணுவாங்க. அடினைன் will be always paired with thymine. So இந்த pairing வந்து பாத்தீங்கன்னா அடினைன் கூட தைமின் வந்து pairing வந்து it will be happening with 2 hydrogen bonds. Whereas cytosine and guanine நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி பேர் ஆயிருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா through 3 hydrogen bonds. சரியா? அடினைன் will be always paired with thymine. எது மூலமா? 2 hydrogen bonds மூலமா பேர் ஆயிடுவாங்க. குவினைனும் சைட்டோசைனும் பாத்தீங்கன்னா it will be pairing together with 3 hydrogen bonds. இப்போ RNA ல பாத்தீங்கன்னா instead of thymine நமக்கு யார் இருப்பா? யுரேசில் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருப்பாங்க. சரியா? இது வந்து பேசிக்கான பேரிங். எப்பவுமே ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா இமேஜின் ஒரு டிஎன்ஏ ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்குன்னா எப்பவுமே பியூரினுக்கு ஆப்போசிட் யார் கூட பேர் ஆயிருப்பாங்க? பிரிமிடின் தான் it will be always paired. So இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதுனால தான் what will happen is DNA structure is always stable. இது ரெண்டும் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? DNA is always stable. ரெண்டுமே ஆப்போசிட்ல இல்லாட்டி DNA will not be stable, and moreover DNA எதுக்கு ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு. It is a double stranded model. ஆனா RNA வந்து பாத்தீங்கன்னா it is not stable. What is the reason? It is a single stranded. DNA மாதிரி டபுள் கிடையாது, வெறும் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டா மட்டும் தான் இருப்பாங்க RNA ல. ஆனா DNA வந்து டபுள் ஸ்ட்ராண்டா இருக்கிறதுனால தான் it is stable in nature. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜனோட பேசிஸ் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ coming back again to this picture. இந்த பிக்சர்க்கே வாங்களேன். இப்போ you know what is A? A என்னது? அடினைன். T என்னது? தைமின், குவினைன் அண்ட் சைட்டோசின். கரெக்ட்டா? சோ இப்போ இது நாலுமே வந்து எங்க இருக்கும்? ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ல வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். Am I clear? So இது நாலுமே we call it as a இது வந்து ஒரு நியூக்ளியோடைட், இது ஒரு நியூக்ளியோடைட், இது ஒரு நியூக்ளியோடைட், இது ஒரு நியூக்ளியோடைட். இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் we call it as what? Polynucleotide, which means polynucleotides are the polymer of nucleotides. எல்லாமே ஒண்ணா சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்? We call them as polynucleotide. சரி, இப்போ next வந்து we'll move on. இது நம்ம பார்த்துட்டோம். கரெக்ட்டா? எஸ். நம்ம ஆரம்பத்திலே I told you what is a nucleoside. Hope you remember. என்னென்ன சொன்னோம்? சுகர் கூட ஒரு நைட்ரோஜன் பேஸ் வந்து அட்டாச்ட் இருந்துச்சுன்னா we call them as a nucleoside. So nucleoside வந்து பாத்தீங்கன்னா DNA க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், RNA க்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும்.
RNA என்ன சொல்லுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா அடினோசைன், குவினோசைன், சைட்டிடைன் அண்ட் யூரிடைன். சரியா? இது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? நியூக்ளியோசைட்ஸ் ஆஃப் RNA. நியூக்ளியோசைட்ஸ் ஆஃப் DNA என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பிளா டிஆக்சின்ற வார்த்தையை நம்ம முன்னாடி வந்து ஆட் பண்ணிப்போம். பிகாஸ் வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பான்ஷன்? டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் படிக்கிறோமா? அப்ப என்ன பண்றேன்? டிஆக்சின்ற டேர்ம் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி நான் ஆட் பண்ணும்போது I'll be getting deoxy adenosine, deoxy guanosine, deoxy cytidine and deoxy thymidine. இது எல்லாமே nucleosides of RNA and DNA. If you want to copy, I'll just give you 1 minute, make it fast. Shall I move on? Okay, I'll wait for 1 more minute. Please let me know once you are done now. Yes. Shweta, Dikshita, Meenakshi, Kirti, Tirupur, Sundari. Shall I move on? Yes. Okay, done. So இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We saw what is a DNA, genetic material என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். DNA ல என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். We saw what is a nucleotide, what is a nucleoside, combination எது மூலமா பாண்ட் ஆயிருக்காங்க எல்லாமே சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்தோம். This is how I have given ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். சரி, இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து இதுல இருக்கு. You have to make a note of it. If you remember, நான் RNA ஓட ஸ்ட்ரக்சர் நான் சொன்னேன், it was not stable அப்படின்னு சொன்னேன். So DNA க்கும் RNA க்கும் இன்னொரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. RNA ல வந்து if you look at here, what is this 2 dash? இது என்ன சொல்லுவோம்? 2 dash ன்னு கொடுத்திருக்கோம். What is this 2 dash? Secondary. Okay, but what is the dash? நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சரி, எடுத்தவங்க டாபிக் சொல்லுங்க, முடிச்சவங்க சொல்லுங்க. Can you tell that? We call them as prime. 2 prime, 1 prime, 3 prime, 4 prime. நம்ம இப்ப ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கறோம், ஞாபகம் இருக்கா? DNA ஓட ஸ்ட்ரக்சர். If you remember, DNA ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சுன்னா 3 dash, 5 dash, 5 dash, sorry, 5 dash, 3 dash. இப்படிதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? அந்த dash என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? சோ இப்ப என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த 2 dash 2 prime அப்படின்ற இடத்துல ஒரு OH group வந்து அட்டாச்ட் ஆயிருக்கும். யாருக்கு? RNA-க்கு. ஆனா DNA-க்கு இந்த 2 dash இடத்துல வந்து OH group வந்து அட்டாச்ட் ஆயே இருக்காது. Is one of the again இன்னொரு difference between RNA and DNA. சரி, now let us move on. இப்போ நம்ம we are getting a total concept. இப்போ நம்ம DNA குள்ளே வந்து போறோம். சரி, DNA நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Who discovered DNA? அப்படினா யார் பேரை சொல்வோம் நம்ம? Who discovered DNA? என்ன சரி, யார் பேரை சொல்வோம் சொல்லுங்க. See, இப்போ பாத்தீங்கன்னா வாட்சன் அண்ட் கிரிக் வந்து he proposed the model, double helix மாடலை கொடுத்ததே வந்து அவங்க தான். But who invented who discovered DNA அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம யார் பேர் சொல்வோம்? எஸ், ரோசலின் பிராங்க்லின். அகைன் நீங்க வந்து ஹிஸ்டரி நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a kind of debate அப்படின்னு தான் சொல்வாங்க. Because initially there was a person, Frederick Michener, in the year 1869. அவர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா செல்ல இருந்து சில சாம்பிள்ஸை வந்து தனியா ஐசோலேட் பண்ணாரு. அதை ஐசோலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பேர் அவர் என்ன வச்சாருன்னு கேட்டீங்கன்னா he named it as நியூக்ளின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சார். பட் லேட்டர் இட் வாஸ் சேஞ்ச்ட் as DNA சொல்லி நம்ம இப்ப அதை படிக்கிறோம். ஆனா அவர் இனிஷியலா கண்டுபிடிச்ச போது அது என்ன சொன்னாரு? நியூக்ளின் அப்படின்னு தான் சொன்னாரு. லேட்டர் வாட் ஹேப்பன் வாஸ், இவங்க என்ட்ரி யாரு? ரோசலின் பிராங்க்லின். If you look at this picture, a female. இவங்க என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரெட்ரிக் மிஷ்னர் கிட்ட இருந்து some amount of samples வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு she studied those samples, like X-ray எல்லாம் யூஸ் பண்ணி டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ணி சாம்பிள் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. She took many pictures. அந்த சாம்பிள் நிறைய பிக்சர்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க பிக்சரை எடுத்தது மட்டும் தான் அவங்க. She just left it. அதை வந்து ப்ராப்பரா அவங்க அனலைஸ் பண்ண தெரியல. இதை நீங்க ஹிஸ்டரியில எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். பிக்சர் 51 இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான பிக்சர், which means ரோசலின் பிராங்க்லின் எடுத்த நிறைய பிக்சர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தெளிவா இல்ல. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிக்சர் தவிர இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏனா எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ப்ராப்பரான பிக்சர் கொடுத்ததே இந்த பிக்சர் 51 தான். அது அவங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ண தெரியல. What happened was, மாரிஸ் வில்கின்ஸ் அப்படின்ற பர்சன் என்ன பண்ணாருன்னா இப்போ இந்த ரிசர்ச் எல்லாமே ரோசலின் பிராங்க்லின் எங்க பண்ணாங்கன்னா கிங்ஸ் காலேஜ், அங்கதான் இந்த ரிசர்ச் எல்லாமே நமக்கு வந்து நடக்குது. சரியா? இப்போ இந்த மாரிஸ் வில்கின்ஸ் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா he took the pictures எல்லாமே யாரு ரோசலின் பிராங்க்லின் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ அவர் கண்டுபிடிச்சாரு எந்த பிக்சரை?
picture 51 was totally different from others, so something is there. அவர் கண்டுபிடிச்சார். அவர் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, he paired with these two persons. யார் யாரு? வாட்சன் அண்ட் கிரிக். வாட்சன் கிரிக் என்ன பண்ணாங்க? இந்த பிக்சரை ரெஃபரன்ஸா வச்சு தான் அவங்க கொடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்னன்னு சொல்லி படிக்கிறோம், டபுள் ஹெலிக்ஸ் மாடல் ஆஃப் டிஎன்ஏ. தட் வாஸ் த பேசிக். அவங்க இந்த மாடலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது பேஸா இருந்துச்சுன்னா, இந்த ரோசலின் பிராங்க்லின் கண்டுபிடிச்ச அந்த பிக்சர் 51 எடுத்த அந்த பிக்சர் 51 தான் அதுக்கான பேஸா இருந்துச்சு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி வாட் ஹேப்பன் வாஸ், இந்த இயர் 1962 நோபல் பிரைஸ் வந்து கொடுத்தாங்க. யாருக்கு? டிஎன்ஏ கண்டுபிடிச்சதுக்காக வாட்சன், கிரிக் அண்ட் மாரிஸ் வில்கின்ஸ்க்கு 3 பேருக்கு மட்டும் தான் they gave the Nobel Prize. But what about this Rosalind Franklin? அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான நோபல் பிரைஸ் கிடைக்கல. What happened was she passed away. I think by the age of 37 she passed away because of ovarian cancer. இறந்துட்டாங்க. ஆனால் அதுல more pathetic என்ன கேட்டீங்கன்னா, அவங்க பேரு கூட அதுல ஹைலைட் பண்ணவே இல்லை. What is the reason? ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேல் டாமினன்ட் சொசைட்டி மாதிரி இருந்துச்சு. லிட்டரலி her contributions didn't even matter. So அதனால என்னாச்சு, ஃபைனலா இவங்க 3 பேர் தான் அதுல வந்துச்சு. Even she was not there to claim the credit also. She passed away unfortunately. So நம்ம கரெக்டா யாரு கண்டுபிடிச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த சாம்பிள் என்னவோ யாரு? ஃப்ரெட்ரிக் மிஷனர். ப்ரொபோஸ் பண்ணது அந்த மாடலை ப்ரொபோஸ் பண்ணது வாட்சன் அண்ட் கிரிக். ஆனா அந்த பிக்சருக்கு பேஸ் அமைஞ்சது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரோசன் பிராங்க்லின் எடுத்தக்கூடிய அந்த பிக்சர். அதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா மாரிஸ் வில்கின்ஸ். ஓகேவா? இதுதான் வந்து டிஎன்ஏவோட ஹிஸ்டரி. இப்போ நம்ம டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு? வாட்சன் அண்ட் கிரிக் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ண டபுள் ஹெலிக்ஸ் மாடல். ஸோ டபுள் ஹெலிக்ஸ் கேட்டீங்கன்னா லிட்டரலி ஒரு 2 ஸ்ட்ராண்ட். இஃப் இமேஜின் இது ஒரு ஸ்ட்ராண்ட், இது ஒரு ஸ்ட்ராண்ட். கரெக்டா? இந்த 2 ஸ்ட்ராண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படியே பின்னி பெனஞ்சு லிட்டரலி லைக் 2 ropes tied together. இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஹெலிக்ஸ் மாடல் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம். இப்போ look at this diagram. Pitch of the helix is going to be 3.4 nanometer. இந்த வேல்யூ வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. It's going to be 3.4 nanometer or 34 Armstrong units. சரி, pitch of the helix என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இமேஜின் இது மொத்தமா ஒரு டிஎன்ஏ. கரெக்டா? அந்த டிஎன்ஏல ஒரு டர்ன் நடக்குது பாத்தீங்களா? அந்த சிங்கிள் டர்ன், அந்த சிங்கிள் டர்ன்க்குள்ள லென்த் எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னா தான் we call that as a pitch. So it's a full DNA. அந்த டிஎன்ஏ ஒரு சிங்கிள் டர்ன் அடிக்கும் போது வரக்கூடிய லென்த் we call that as pitch of the helix. அது எவ்வளவு இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா it's going to be around 3.4 nanometers or 34 Armstrong units. சரி, இப்போ if you look at this diagram, இதுல we all know என்ன கலர் தெரியுமா? நைட்ரஜன் பேர்ஸ், பேஸ் பேர்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்காங்க. கரெக்டா? ஸோ நைட்ரஜன் பேஸ் ஒரு சிங்கிள் டர்ன்குள்ள வந்து எத்தனை பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா you will be having 10 பேஸ் பேர்ஸ். சரியா? அதே மாதிரி இந்த இடப்பட்ட பேஸ் பேர்ஸ்குள்ள கண்டிப்பா there should be some distance, right? So பேஸ் பேர்ஸ்குள்ள உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is going to be around 0.34 nanometers. That is 3.4 angstrom units. இத மறக்காம வந்து இத நோட் பண்ணிக்கோங்க. and இந்த ஒரு பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், DNA is made up of 2 polynucleotide sequence coiled in a right-handed fashion. What do you mean by this sentence? Right-handed fashion என்ன அர்த்தம்? Yes, what is right-handed fashion? Right side, yes, okay. இத நான் வேற விதமா சொல்லணும்னா clockwise direction சொல்லலாமா? Left side will be in the anti-clockwise direction. Right side சுத்த டர்ன் பண்ணது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த clockwise directionல தான் இருக்கும். அது ரொட்டேஷனும் அப்படிதான் வந்து நடக்கும். That is why it is like right-handed fashion அப்படின்னு வந்து நம்ம இத சொல்றோம். சரியா? Shall I move on? Yes. Next one பாத்தீங்கன்னா டீடைல்டா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்க்கலாம். If you look at this diagram, யார் இருக்கா? 3' 5'. கரெக்டா? 3' என்ன? 3 primer 5 primer. இந்த ஆப்போசிட் சைடு பேஸ் பண்ண பேர் எப்படி இருக்க போகுது? 5' and 3' is going to be 5 primer and 3 primer. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் DNA நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு இப்போ நம்ம ஹியூமன் பாடி எடுத்துக்கலாம். நம்ம skeleton தான் பேஸ். கரெக்டா? which means it gives a proper shape to the human body அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒரு டிஎன்ஏக்கு வந்து பேக் போனா இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா we have the sugar and the phosphates. இது ரெண்டும் தான் யாருன்னா ஒரு பேக் போன். ஒரு ப்ராப்பர் டிஎன்ஏ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கக்கூடியதே இவங்க 2 பேர் தான். அண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். The two chains have anti-parallel polarity. Just now I said, correct? இப்போ 3' 5' இருக்குன்னா ஆப்போசிட் எது கூட பேர் ஆயிருக்கும்? It will be always creating 5' 3'. நம்ம ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வந்து I have mentioned. சரி, I'll move on then. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏல இத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இந்த பாயிண்ட் வந்து adenine will be always paired with thymine. கரெக்ட்டா? Can you see here? A T க்கு தான் பேர் ஆயிருக்கும் and C D க்கு மட்டும் தான்
பேர் ஆயிருக்கும். ஸோ பேர் வந்து பாண்ட்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா A to T வந்து 2 ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் கூட பேர் இருப்பாங்க. அண்ட் C to G வந்து இட் வில் பி பேர்ட் பை யூசிங் 3 ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ். சரி, இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். பேஸ் பேர்ஸ் BP அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. வாட் இஸ் திஸ் பேஸ் பேர்? பேஸ் பேர்னா என்னது? வாட் இஸ் த பேஸ் பேர்? Yes, 1 minute, Kirti. 1 minute. 1 minute, Kirti. Yes, tell me. Okay. So, we call them as base pair. Sherry. Yes, Kirti, what is it? Okay, I accept your answer. Kirti, what is it? At the two ends of the DNA, there is the nucleotide. A nucleotide. Sherry, okay. இப்போ look at this point. இந்த பாயிண்ட் நான் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். சரி, பேஸ் பேர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்க சொன்ன கான்செப்ட் தான். we know adenine thymine இதெல்லாம் பேர் இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா பேஸ் பேர்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்க. it helps to, it is a unit. actually நம்ம சொன்னேன் இல்லையா, DNA is nothing but a long polymer of nucleotide அப்படின்னு சொன்னேன். கரெக்ட்டா? ஒரு லென்த், ஒரு DNA கூடிய லென்த்தை நான் மெஷர் பண்ணனும்னா அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட்க்கு பேர் என்னன்னு சொல்வேன். I call them as base pairs. It is nothing but a unit that helps to find the length. இப்ப லென்த் கண்டுபிடிக்கிறேன், ஒரு பேஸ் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா அதுக்கு யூனிட் நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்? BP, பேஸ் பேர்ஸ் சொல்லி நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க மேக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள், ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர், you'll be putting some units like meter, centimeter. அதே மாதிரி தான் ஒரு பேஸ் பேர்னா லென்த் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா I'll be using base pair as the unit. சரி, இதெல்லாம் பிக்சர் கொடுத்திருக்கேன். which means we have ஒரு DNA ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு ஸ்கெலிட்டனா யார் இருப்பா? we have the phosphate group and we have the pentose sugar group. அதுக்கு நடுவுல தான் யார் யார் இருக்கா? we have these bonds. யார்? இந்த adenine, guanine, இந்த nitrogen bonds வந்து present ஆகி இருக்க போறாங்க. இந்த ரூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா like they can be asking. And one more thing I forgot to tell you, in the particular concept la irundhu you can expect at least 10 to 14 questions. In the particular, which means in the not from this point, in the molecular basis 10 to 14 questions வந்து உங்க NEET base la வந்து கேட்பாங்க. சரி, இப்போ இந்த Edwin Shagraf rules வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே simple rule தான், which is A plus G equal to T plus C. We know what is A, we know what is G, we know what is T, what is C. correct ah? இப்போ adenine plus guanine will be always equal to thymine plus like cytosine. இப்போ இன்னொரு விஷயம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மாத்தி நீங்க போடலாம். கரெக்ட்டா? எப்படி போடலாம்? A plus G divided by T plus C equal to 1. ஸோ இதுதான் வந்து அவர் ஒரு ரூலா வந்து கொடுத்து நோட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்றது நான் அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்றேன். எஸ், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா I have given certain values. இந்த values ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா, I think it's in your book. bookல இல்லாட்டி please make a note of it. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா I have given the nucleotide. சில ஆர்கானிசம்ஸ்ல எத்தனை நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்குன்றதை I have given. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியோஃபேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5386 நியூக்ளியோடைட்ஸ். இந்த லாம்பா அப்படின்ற பாக்டீரியோஃபேஜ்ல எத்தனை பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு? இப்பதான் பாத்தீங்களா பேஸ் பேர்ஸ். நம்ம எதுக்கு சொல்றோம்? யூனிட்டா நம்ம அதை வந்து கன்சிடர் பண்ண போறோம். சோ என்ன அர்த்தம்? ஒரு லாம்டா அப்படின்ற பாக்டீரியோஃபேஜ்ல எத்தனை பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு? 48502 பேஸ் பேர்ஸ். ஈ காலைல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4.6 into 10 to the power of 6 பேஸ் பேர்ஸ். இப்போ நீங்க லாஸ்ட்க்கு வாங்களேன். haploid content of human DNA is 3.3 into 10 to the power of 9 base pairs. இதுக்கு சென்டென்ஸ்க்கு அர்த்தம் என்ன? anyone tell me? haploid content of human DNA is 3.3 into 10 to the power of 9 base pairs. என்ன அர்த்தம் இதுக்கு? yes, length base pair. சரி, ஓகே. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், we have 46 chromosomes நம்ம உடம்புல. கரெக்ட்டா? சோ அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? haploidனா single set of chromosomes. கரெக்ட்டா? அப்ப அந்த பாதி set of chromosomeல வந்து எத்தனை இது இருக்கு? which means we have எத்தனை base pairs இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா we have around 3.3 10 to the power of 9 base pairs. சரி, இத நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. I'll move on. ஏன்னா இத வச்சு நம்ம கொஞ்சம் சம்ஸ்மே போடுற மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் நோட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோ. Please let me know once when you're done. Shall I move on? Yes. Okay. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா calculation the length of DNA. இந்த பேஜ் அப்படியே இருக்கட்டும். நான் இந்த டாபிக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியா அந்த calculationக்கு நான் எடுத்துட்டு வரேன். சரி, அந்த கண்டென்ட் வந்து முடிஞ்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we saw DNA குள்ள யார் யார் இருப்பா, அதோட skeleton யார் யார் இருக்கு எல்லாமே நம்ம தெளிவா பார்த்தோம். கரெக்ட்டா?
இப்ப டிஎன்ஏ குள்ள என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு, பேக்கேஜ் எப்படி ஒரு டிஎன்ஏ வந்து பேக் ஆகி இருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம இப்ப அடுத்ததா பார்க்கக்கூடிய டாபிக். சோ இப்ப நார்மலா லெட் அஸ் டாக் அபௌட் ப்ரோகாரியோட்ஸ். ப்ரோகாரியோட்ஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் a prokaryote? What is a prokaryote? Very good. Are you sure they do not have or a poorly developed nucleus? Poorly developed nucleus. So prokaryotes வந்து பாத்தீங்கன்னா mostly unicellular organisms தான் இருப்பாங்க and the nucleus will be poorly developed, which means என்ன அர்த்தம்? இப்போ நார்மலா செல் எடுத்துக்கிட்டா சென்டர் நியூக்ளியஸ் இருக்காங்கன்னா லைக் டபுள் மெம்பரேன் இருக்கும், ப்ராப்பரா மெம்பரேன் ஃபார்ம் ஆயிட்டு உள்ள கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா ஃபார்ம் ஆயிருந்ததுன்னா we can call them as a eukaryotes. நம்ம படிச்சிருப்போம் கரெக்டா. ஆனா ப்ரோகாரியோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர்ல நியூக்ளியஸ் மெம்பரேன் எல்லாம் ப்ராப்பரா ஃபார்ம் ஆயிருக்காது. சோ இதுல என்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா டிஎன்ஏ வந்து it is not scattered throughout the cell, which means எப்பவுமே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், DNA is always negatively charged particle. எப்பவுமே நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும், ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் கூட தான் they will bind. கரெக்டா? சோ அப்போ அந்த ப்ரோகாரியோட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா since DNA is a negatively charged particle, அது போயிட்டு என்ன பண்ணும், ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் புரோட்டீன் கூட போயிட்டு they will bind themselves. அது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் புரோட்டீன் கூட பைண்ட் ஆகும்போது தான் யார் ஃபார்ம் ஆகுறா, நம்மளுக்கு நியூக்ளியாய்டு அப்பதான் ஃபார்ம் ஆகுது. அதான் நம்ம சென்டர்ல என்னன்னு படிக்கிறோம், poorly developed nucleus சொல்லி படிக்கிறோமா, நியூக்ளியாய்டு. அப்ப என்ன அர்த்தம், DNA வந்து it is going and wrapping itself around a protein, ஒரு positive charge protein கூட போய் wrap பண்ணிக்கிறாங்க and we call them as nucleoid. சரி, இது வந்து prokaryotes பொறுத்த வரைக்கும். If we talk about eukaryote, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இருக்கு, இந்த பாயிண்ட்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க. eukaryotes பாத்தீங்கன்னா as usual DNA is going to be a negatively charged particle. அது என்ன பண்ணும், ஒரு positively charged protein வந்து தேட ஆரம்பிக்கும். So eukaryotes பொறுத்த வரைக்கும் யார் இந்த positively charged protein அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா histone. சரியா? eukaryotes பொறுத்த வரைக்கும் positively charged protein யாரு, histone. So histone வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி they are going to pair. ஆனா இது எப்படி pair ஆகும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா 8 histones, like if you look at this diagram, 8 histone structure என்ன பண்ணும், ஒன்னா group ஆயிடுவாங்க. ஒன்னா group ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னவா ஃபார்ம் ஆயிடுவாங்க, histone octamer. If you remember mathsல கூட பாத்தீங்கன்னா 8 figure structure octamer படிச்சிருப்போம் கரெக்ட்டா, octagonal. சோ அதே மாதிரி தான் histones என்ன பண்ணும், எல்லாமே 8 histones ஒன்னா சேர ஆரம்பிக்கும். அந்த 8 histones ஒன்னா சேர ஆரம்பிக்கும் போது we call them as histone octamer. சரி, இந்த இடத்துல இன்னொரு क्वेश्चन வந்து கேட்பாங்க, why this histone, இந்த புரோட்டீன் நம்ம என்ன பார்த்தோம், it is negatively charged, it is a positively charged particle. நம்ம பார்த்தோமே இல்லையா, எதுக்கு why it is positively charged particle அப்படின்னு கேட்டோம்னா it has amino acids. சரி, என்ன இருக்கும் ஹிஸ்டோன்ல என்ன இருப்பாங்க, it has amino acids. அதுல என்னென்ன present ஆயிருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா we have lysine and arginines. இந்த பாயிண்ட வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. சோ திரும்ப சொல்றேன், DNA eukaryotes பொறுத்த வரைக்கும் DNA is a negatively charged particle. They need a positively charged protein to bind them. அப்ப யார் வரா, புரோட்டீன் ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க, we call them as histones. histones டைரக்டா பைண்ட் ஆகாது, பட் என்ன பண்ணும், ஒரு 8 histones ஒன்னா குரூப் சேர ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த 8 histones ஒன்னா குரூப் சேர ஆரம்பிக்கிறது தான் we call them as histone octamer. சரியா? இந்த histone octamer எதுக்கு வந்து positively charged protein சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா it has amino acids. என்னென்ன இருக்கும் அதுக்குள்ள, we have lysine and arginine. If you look at this diagram, இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும், இது வந்து imagine this is going to be what, ஒரு ஹிஸ்டோன் எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு சின்ன ஹிஸ்டோன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா DNA என்ன பண்ணிக்குது, it is going and wrapping itself. எதுக்கு மேல, ஹிஸ்டோனுக்கு மேல wrap ஆக ஆரம்பிக்குது. சரியா? negatively charged DNA is wrapped around histone octamer. என்ன ஃபார்ம் பண்றாங்க கடைசியா, நியூக்ளியோசோம். அதனால தான் சென்டர் eukaryotes பொறுத்த வரைக்கும் நியூக்ளியஸ் எல்லாம் வெல் டெவலப்ட் ஸ்ட்ரக்சர், we call them as nucleosome. ஆனா இதுவே நீங்க வந்து prokaryotes பார்த்தா நம்ம என்ன சொல்லலாம், simply we call them as a nucleoid. Am I clear till now? So இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் கொடுத்திருக்காங்க. You can see here like octamers இருக்கா, like octet histомers இருக்காங்க, அதுக்கு மேல DNA வந்து பைண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க. பைண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது யார் நமக்கு கிடைக்கிறா, we are getting nucleosome. Yes. So இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to talk about human beings-ல எத்தனை நியூக்ளியோசோம் இருக்கு அப்படி சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். We know what is a nucleosome first of all. Like histomers கூட wrapping நடக்குது, protein wrapping, நியூக்ளியோசோம் ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. ஒரு ஹியூமன் பீயிங் குள்ள எவ்வளவு நியூக்ளியோசோம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, first I'll tell you one thing. ஒரு டிபிக்கல் ஒரு நார்மல் நியூக்ளியோசோம்ல எத்தனை பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும்னா 200 பேஸ். Look at this diagram. இங்க தெரியுதா, can you see? எத்தனை பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா 200 பேஸ் பேர்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்க போகுது. அப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எத்தனை நியூக்ளியோசோம் கண்டுபிடிச்சோம்னா 6.6 into 10 to the power of 9 base pairs divided by 200. 200 நமக்கு என்னன்னு தெரியும், என்னது, ஒரு நியூக்ளியோசோம் குள்ள பேஸ் பேர். What is the 6.6 into 10 to the power of 9? என்னது அது? இப்பதான் ஒரு வேல்யூ நான் காமிச்சேன் உங்களுக்கு. What is the 6.6 into 10 to the power of 9?
What is it called as? Value எழுதுனீங்களா? I showed. Yes. Yes, very good. இப்போ just now we saw it. Number of base pairs in human beings. எவ்வளோ? 6.6 into 10 to the power of 9. இப்போ என்ன பண்றேன்? Number of base pairs போட்டு divided by total number of nucleosomes போட்டு what I'm doing is ஒரு typical nucleosome base pair போட்டுட்டு I'm just dividing. I'll be getting the value 3.3 into 10 to the power of 7. அப்போ ஒரு human being குள்ள the total number of nucleosomes that is present in a human being எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னா it will be 3.3 into 10 to the power of 7. சரியா? Okay. So this is the packaging. இப்போ look at this diagram. இங்க என்ன தெரியுது? Can you see here? ஒரு DNA structure தெரியுதா? DNA structure என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த balls-லாம் என்னது? What is this balls? Protein, histone protein இப்பதான் பார்த்தோம் கரெக்ட்டா? அப்ப இந்த DNA என்ன பண்ணுது? They are wrapping. அந்த 8 histone octamers தான் சேரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா gap விட்டு the DNA is wrapping around the histone actin கூட வந்து மேல wrap ஆயிடுறாங்க. அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே ஃபார்ம் ஆயிட்டு கடைசியா யார் வந்து ஃபார்ம் ஆவான்னு கேட்டீங்கன்னா குரோமோசோம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. ஆனா இதை நோட் பண்ணி ஒரு விஷயம் தெரியணும். குரோமோசோமுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு, குரோமாட்டின். நம்ம படிச்சிருக்கோமா? குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ், குரோமாட்டின் த்ரெட்ஸ் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம், ரைட்? சோ இந்த நியூக்ளியோசோம் வந்து இந்த குரோமாட்டின்ல எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா they will be looking like a beads on a string. Look at this diagram. தெரியுதா? ஒரு லிட்டரலி ஒரு மாலை வந்து மணில கோக்கும் போது எப்படி இருப்பாங்க? லைக் பால், த்ரெட், பால், அதே மாதிரி தான். ஸோ இந்த குரோமாட்டின் எப்படி இருக்கும்னு கேட்ட நியூக்ளியோசோம்ல they will be literally like beads on a string. Which means this பார்க்கறோம் இல்லையா? நியூக்ளியோசோம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. அந்த நியூக்ளியோசோம் வந்து யார் கூட பேர் ஆகுறாங்க? குரோமாட்டின்ல வரும்போது they will be literally looking like this. அவங்க கூட பவுண்ட். அதான் பார்த்தோம் இல்லையா? நியூக்ளியோசோம் கிடைக்குது, அடுத்த ஸ்டேஜ் will be like chromatin. அதுக்கு அப்புறம் தான் குரோமோசோம் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆவாங்க. ஆக்சுவலி டயக்ராம் குரோமாட்டின் வந்து கொடுக்கல, that's why I'm telling separately. Yes. Now chromatin பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So chromatin வந்து பாத்தீங்கன்னா it has two different forms. One is going to be euchromatin, another one is going to be heterochromatin. So the euchromatinக்கும் heterochromatinக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா euchromatin will be always loosely packed. சும்மா அப்படியே ஏனோ தானோ அப்படியே நார்மலா ரொம்ப லூசா வந்து பேக் ஆயிருப்பாங்க. Since it is loosely packed, அதை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா it will be very light. ரொம்ப லைட்டா தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணீங்கன்னா. Since euchromatin will be loosely packed, because it is loosely packed, நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணும்போது எப்படி இருப்பாங்க? They will be very light. ஆனா இதுவே heterochromatin பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டா அப்படியே இடுக்கி பேக் ஆயிருப்பாங்க. Since it's very tightly packed, அவங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது என்ன ஷேட் கொடுப்பாங்க? ரொம்ப ஒரு டார்க்கர் ஷேட் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்க போறாங்க. இந்த இடத்துல இன்னொரு வார்த்தை இங்க நோட் பண்ணோம். euchromatin is transcriptionally active, which means euchromatinல transcription phase வந்து நடக்கும். ஆனா heterochromatinல they are inactive. So transcription வந்து நமக்கு நடக்காது. சரியா? Inactive region of chromatin. Transcription I'll tell you. இப்போதைக்கு இது இருக்கட்டும், because நம்ம DNA வந்து will be seeing transcription, translation, replication எல்லாமே வந்து பாப்போம். இருக்கட்டும். சரி, am I clear till now? I'll give you 1 minute, just copy it if you want. So லூசா இருந்தா ஸ்ட்ரெயின் லைட்டா இருக்கும், டென்ஸா இருந்தா டார்க்கா இருக்கும். அண்ட் லூசா இருக்கிற டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும், இதுல வந்து நடக்காது, பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி டென்ஸ்லி பேக்ட். அண்ட் இன்ஆக்டிவ் ரீஜன் ஆஃப் குரோமாட்டின் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். Shall I move on? Dikshita, Kirti, Meenakshi, Shweta, Tripura Sundari. Move on பண்ணிட்டோமா? Yes. Okay. இப்போ now we are going to see about the properties of a genetic material. அப்படின்னா நம்ம genetic material ஸ்டார்டிங்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We saw DNA, RNA எல்லாம் சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ ஒரு genetic material வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சில ஒரு எப்படி சொல்றது, சில குவாலிட்டிஸ் வந்து இருக்கும். அது என்ன குவாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டோம்னா, first it should have the ability to generate its replication. What do you mean by replication? Replication என்ன அர்த்தம்? Copying சொல்லலாமா? So you should be able to. Yes, what is it, Shweta? Tell me, ma. Telling something? Duplication. Yes, very good. Next one பாத்தீங்கன்னா chemical and structural stability. எப்படி நம்ம DNA பொறுத்த வரைக்கும், as you already saw, it is very stable in nature. நம்ம சொல்லி already பார்த்தோம். It will provide the mutations needed for evolution. ரெண்டு வார்த்தை நம்ம பார்க்கிறோம், mutation and evolution. What is a mutation? Alterations. Very good. DNA ல நடக்கக்கூடிய சில alteration, or else ஒரு organismல இருக்கக்கூடிய செல்ல நடக்கக்கூடிய alteration we call them as mutation. So provide the proper nutrition
which is needed for evolution. Evolution அப்படின்னு சொல்லும்போது who is called as the father of evolution? Yes? No? Who is father of evolution? நான் last class சொல்லிருப்பேன் evolution conceptல. Who is father of evolution, people? Genetics வந்து Graham John Mendel, known factor. Yes, who is for evolution? Charles Darwin. சரியா? I think you must have known origin of species லாம் கதை சொல்லிருப்போம் இல்லையா? குரங்குல இருந்தா மனுஷன் வந்தாங்க. So evolutionக்கான father யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சார்ல்ஸ் டார்வின். So which means mutation இருந்தா மட்டும்தான் evolution வந்து நமக்கு பாசிபிளா இருக்க முடியும். லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், which means ability to express the Mendelian characteristics. Go back to the first chapter we learned principles of inheritance. What are the Mendelian characteristics? Inheritance அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம படிக்கிறோமா? டாமினன்ஸ் பார்த்தோம், செக்ரிகேஷன் பார்த்தோம், இன்ஹெரிட் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட். இது எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா நான் என்னன்னு சொல்வேன், it is a proper genetic material அப்படின்னு நான் வந்து இதை நான் கிளாசிஃபை பண்றேன். ஓகே, let's move on. So இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க DNA and RNA இதெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன். So DNA RNA க்கு ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி DNA will always be double stranded, RNA is always going to be single stranded. And DNA வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் இருப்பா, நம்ம அந்த பேஸ் பேர்ஸ்ல தைமின் பிரசன்ட் ஆயிருப்பாங்க. RNA ல எப்பவும் யார் பிரசன்ட் ஆயிருப்பா, யுரேசில். instead of தைமின் யுரேசில் is going to be present. And நம்ம டயகிராம் if you remember ஸ்டைல்ல காமிச்சிருப்பேன். இந்த OH molecule வந்து எதுல absent ஆயிருக்கும், RNA ல மட்டும் தான் present ஆயிருக்கும், DNA ல வந்து present ஆயிருக்காது. but instead will be having H. சரியா? so absence நம்மளுக்கு இருக்கும். so RNA ல OH group present ஆயிருக்கும், DNA ல வந்து OH group present ஆயிருக்கு. அதுதான் I have given as the ஒரு different tablet column மாதிரி இருக்கு. so which means DNA is stable whereas RNA is not stable in nature. Shall I move on? உங்க bookல இருக்கா இது? Shall I move on? Yes. Yes ma, thank you ma. Now I'll move on. இப்போதான் நம்மளோட இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட் நம்ம உள்ள போறோம். கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்டோ இதை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். Do you know what's a Griffith experiment? No, you have not learned. I'll tell you. இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல்குள்ள நம்ம வந்து போலாம். ஸோ நம்ம if you remember நம்ம பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணாரு, he did many experiments. யாரு, கிரஹாம் ஜான் மெண்டல் பீஸ் பிளான்ட் பைசம் சட்டைவம் வச்சு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாரு. சைட் பை சைடே யாரு, a person Griffith அப்படின்னு ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா he also did some experiments. எந்த இயர்லன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இயர் 1928. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா, நம்ம வந்து we know இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா DNA is a genetic material அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா பட் அந்த டைம்ல something is being inherited மட்டும் தெரியும். அது எதனாலன்னு யாருக்குமே தெரியாது. கரெக்டா? they don't know what is the DNA, எப்படினால இன்ஹெரிட் எந்த விஷயமும் தெரியாது. ஸோ அது இனிஷியல் மூல காரணமா இருந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். which is ஜெனடிக் மெட்டீரியலை ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதுவா இருந்ததுன்னா இந்த கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா literally he did experiment on Streptococcus pneumoniae. What is Streptococcus pneumoniae? என்னது இது? Yes, pathogen for what? நிமோனியா காஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யார் ஆளுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த Streptococcus pneumoniae தான். ஸோ இவர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்க, கிரிஃபித் அப்படின்றவர் Streptococcus pneumoniae வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து கல்ச்சர் பண்ணார். அவர் கல்ச்சர் பண்ணும்போது கேட்டீங்கன்னா 2 விதமான ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து கிடைச்சதுல இருந்து, which means ஒன்னு S strain, இன்னொன்னு வந்து R strain. S strain எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஸ்மூத் ஷைனியா இருந்துச்சு S strain. R strain is very rough in nature. சரியா? ஸோ இவர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த S strain எடுத்துட்டு போய் மைஸ்குள்ள வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணாரு. ஒரு மைஸ்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணாரு. R strain தூக்கிட்டு போய் இன்னொரு மைஸ்குள்ள வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணாரு. S strain was always considered to be virulent. What do you mean by virulent? No, it's not. No. Any idea what is virulent? It is very poisonous. ரொம்பவே வந்து ஒரு பாய்சனஸா நமக்கு இருக்கும். சரி, ரொம்ப ஒரு பாய்சனா இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சர். சரி, அப்ப S strain எப்படி இருந்துச்சு, ரொம்ப வயலண்டா இருந்துச்சு.
R strain was non-virulent. ஸோ இப்போ இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த S strain இன்ஜெக்ட் பண்ண மைஸ் வந்து செத்து போச்சு. R strain இன்ஜெக்ட் பண்ண மைஸ் என்ன ஆச்சு? இட்ஸ் சர்வைவ். இது எதனால செத்து போச்சு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நிமோனியா வந்து டார்கெட் ஆயிடுச்சு. நிமோனியா அட்டாக் பண்ணிட்டு இந்த மைஸ் வந்து இறந்து போயிடுச்சு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணாரு கிரிஃபித்னு கேட்டீங்கன்னா திரும்ப இந்த எஸ் strain இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை வந்து அவர் ஹீட் பண்ணாரு. ஸோ ஹீட் பண்ணி கில் பண்ண எஸ் strain, ஞாபகம் ஹீட் பண்ணாரு, ஹீட் பண்ணி சாகடிச்ச ஒரு எஸ் strain எடுத்துட்டு போய் திரும்ப இன்னொரு மைஸ்க்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணாரு. ஆஸ் யூஷுவல் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா தேர் வாஸ் த ஆர் strain மட்டும் சர்வைவ் ஆயிடுச்சு, எப்பவுமே நடக்கிற மாதிரி ஆர் strain. ஆனா இந்த ஹீட் பண்ணி கில் பண்ண எஸ் strain இன்ஜெக்ட் பண்ண மைஸ் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த வாட்டி இட்ஸ் சர்வைவ். ஸோ இனிஷியலா சர்வைவ் ஆகல, செத்து போச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணாரு, எஸ் strain வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி கில் பண்ணிட்டு இன்னொரு மைஸ்ல இன்ஜெக்ட் பண்றாரு, பட் இட்ஸ் சர்வைவ். இப்போ இந்த வாட்டி இன்னொரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆர் strain இருக்கு பாத்தீங்களா, மூணாவது வாட்டி ஆர் strainயும் சரி இந்த ஹீட் கில் பண்ண எஸ் strain ரெண்டுத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மைஸ்க்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டா இன்ஜெக்ட் பண்றாரு, செகண்ட் டைம் ஹீட் கில் பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்றாரு, தேர்ட் டைம் ஹீட் கில் பண்ணதையும் ஆர் strain ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்றாரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மைஸ்க்குள்ள வந்து அவர் இன்ஜெக்ட் பண்றாரு. இதுல என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வாட்டி மவுஸ் வந்து செத்து போச்சு. ஆனால் இதுல ஒரு விஷயம் அவர் கண்டுபிடிச்சார், என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த செத்து போன மைஸ்க்குள்ள S strain was still active or still alive. இத வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. அப்ப நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஆர் strain நமக்கு என்ன தெரியணும், ஆர் வந்தாலே உயிரோட தான் இருக்கணும், கரெக்டா? ஆனா இந்த வாட்டி ஆர் நான் மிக்ஸ் பண்ணியும் கூட the rat didn't survive. So what was the reason? இந்த S strain என்ன பண்ணிருக்கு, something has been transferred. எதுல இருந்து, S ல இருந்து ஆருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு, அது டோட்டலி என்ன பண்ணிருக்கு, ஆர் சுத்தமா மாத்திட்டு இருக்கு. இட் ஹாஸ் மியூட்டேட்டட், இல்ல எவால்வ் பண்ணி விட்டுருச்சு. அந்த விஷயம் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாகணும், கரெக்டா? சோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் சைமல்டேனியஸா இன்னொருத்தர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு. யாருக்கிட்ட 3 பேர் ஆக்சுவலி, ஏவரி, மெக்கார்த்தி, மெக்லியாட். இவங்க 3 பேர் என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணாங்க, அந்த எலி எக்ஸ்பெரிமெண்ட். சோ என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அந்த ஹீட் கில் பண்ண செல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஹீட் கில் பண்ண செல்ஸ்ல வந்து இப்போ நார்மலா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நான் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு செல்லுன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் ஆஃப், நம்ம என்ன சொல்வோம், டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, புரோட்டீன்ஸ், நமக்கு ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம், கரெக்டா? சோ இப்போ அவருக்கு என்ன தெரியணும், something has been transferred to RNA which has made it virulent, கரெக்டா? நம்மளுக்கு S strain தான் இனிஷியலா virulent, ரொம்ப பாய்சனஸா இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு கடைசில, RA வந்து it became virulent. அது என்ன காரணம், something has been transferred from S to R, இன்ஹெரிட் ஆயிருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அது என்ன கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஹீட் கில் பண்ண செல்ஸ் கூட he is adding proteinase வந்து ஆட் பண்றார். இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஹீட் கில் பண்ண செல்ஸ் வந்து புரோட்டீனை ஃபுல்லா வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டு அட் லாஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், கல்ச்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் we are adding the R cells. நான் ஃபைனலா என்ன பண்றேன், R cells நான் ஆட் பண்றேன். கடைசில அப்பயும் பார்த்தா என்ன ஆச்சு, S செல்ஸுமே திரும்ப உயிரோட தான் இருந்துச்சு. as we saw in the last step, பாத்தீங்கன்னா என்ன சொன்னேன், செத்து போயிருந்தாலும் எலியில S strain ஆக்டிவா தான் இருந்துச்சு நான் சொன்னேன். இப்போ இதுலயும் அதே தான் என்ன பண்ணாங்க, புரோட்டீன் ஆட் பண்றாங்க, அது ஃபுல்லா தின்னுட்டு திரும்ப R cells நம்ம ஆட் பண்றோம். அப்பயும் பார்த்தா என்ன ஆச்சு, S cells திரும்ப உயிரோட தான் இருந்துச்சு. அப்ப என்ன காரணம், புரோட்டீன் வந்து இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு காரணம் இல்ல. சோ புரோட்டீன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, அதே மாதிரி RNA வந்து ஆட் பண்றாங்க. RNA ஆட் பண்ணிட்டு R cells கூட மிக்ஸ் பண்றாங்க. பண்ண என்ன ஆச்சு, S cells திரும்பவுமே ஃபைனலா வந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. அப்ப என்ன அர்த்தம், RNA-வும் it is not the material. சோ ஃபைனலா ஒருத்தவங்க வந்தாங்க, என்ன ஆச்சு, மிச்சம் இருக்கிறது யார், நம்ம DNA தான், கரெக்டா? சோ DNA ஆட் பண்ணி R cells ஆட் பண்றாங்க. என்ன நடக்குது, S cells வந்து அப்பியர் ஆகல. சோ பிள்ளை என்ன கன்க்ளூட் பண்றாங்க, ஜெனடிக் மெட்டீரியல் which means இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு காரணமா இருந்தது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா DNA தான். சோ இதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமென்ட்க்கு என்ன கிடைச்சது, நம்ம ஜெனடிக் பயாலஜி சொல்லிடுறோம். ஆனா இப்ப ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமென்ட்க்கு பேஸா அமைஞ்சது யாரு, கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமென்ட். அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணது 3 பேரு, எவரி, மெக்கார்த்தி, மெக்லியாட். இவங்க தான் என்ன பண்ணாங்க, இந்த சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி ஃபைனலா கன்க்ளூட் பண்றாங்க என்னது, DNA தான் இட்ஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல். சரியா, am I clear till now? ஒரு பேஸான ஒரு எக்ஸ்பெரிமென்ட் இது. சரி, இப்போ now we are going to see மெயினான வந்து ஆக்சுவலி இமேஜின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல். சென்ட்ரல் டாக்மா முடிஞ்சிடுச்சா, எஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு கம் நவ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன சொல்லிட்டேன், கன்க்ளூட், ஐ எம் ஏபிள் டு கன்க்ளூட் யாரு, டிஎன்ஏ இஸ் அ ஜெனடிக் மெட்டீரியல், அவங்க தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன்லாம் காரணம்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கு அடுத்து வந்ததுதான் கேட்டீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் மாலிகுலர் பயாலஜி. டாக்மால என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இமேஜின் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் ஹேர்ஸ் இருக்கு தெரியுமா, பிளாக் இருக்கு, பிளாண்ட் இருக்கு, ப்ரௌன் கலர், ரெட் கலர் ஹேர்லாம் இருக்கு, கரெக்டா?
ஆனால் நம்ம அது ஹேர் நம்ம வருதே தவிர அது வாட் இஸ் த புரோட்டீன் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஹேர் கலர் நம்மளால வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா அது தெரிஞ்சுக்க நம்ம என்ன பண்ணோம், we have to learn about something else. அதுக்கான புரோட்டீன் யாருன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் we will be able to know. கரெக்டா? ஸோ அதை கண்டுபிடிக்க which means ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் வந்து ஒரு ஆர்கானிசம்குள்ள எப்படி கம்பைன் ஆகுது, how are the features able to express themselves openly, அதை பத்தி நான் படிக்கிறது தான் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாலிகுலர் டாக்மா. ஸோ இந்த மாலிகுலர் டாக்மா சென்ட்ரல் டாக்மா பத்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா we have 3 different steps which is replication, transcription and translation. So நார்மலா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா replication we all know. கரெக்ட்டா என்ன அர்த்தம், they will be able to produce a copy. So இல்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா DNA வந்து என்ன பண்ணும், they will be doing replication. அந்த replication process மூலமா இந்த transcription they will be producing RNA. RNA வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, by translation process they will be producing the protein, which means இப்ப இந்த ஹேர் ஸ்ட்ரக்சர் கலர் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, ஒரு கலர் எப்படி ஓபனா வெடிப்படையா வருது. So there is some protein responsible for that. கரெக்ட்டா? அந்த protein எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத படிக்கிறது மூலமா தான் இத நம்ம பார்க்கிறோம். These are going to be the steps for that. சரியா? சில வைரஸஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be having this reverse transfer. எப்படி இருக்கும், mostly flow எப்படி இருக்கும்னா from DNA to RNA, RNA to protein, இப்படி தான் அந்த flow நார்மலா நமக்கு இருக்கும். ஆனா சில சமயங்கள்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில வைரஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it can be happening in the reverse way also. RNA to protein கூட போகலாம். We call that as reverse transcription அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். நார்மலா DNA to RNA flows we call them as transcription. என்னமா அப்படிதான் இருக்கு, பட் சில வைரஸ்ல I'm talking we will be having the reverse way also. இன்னைக்கு நம்ம வந்து I'll finish the concept with the DNA replication வரைக்கும் மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் because அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டா it will be very easy, ரொம்ப பேசிக்கா இருக்கும். சரியா? Shall I move on? Yes ma. Yes, which means passing, அவ்வளவுதான். replicate ஆகுறது என்ன அர்த்தம், I producing copy ஆனதுக்கு அப்புறம் all the information also has to be transferred, right? அதுதான் வந்து we call them as transcription. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா RNA. நம்ம வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ்க்குலாம் போறதுக்கு முன்னாடி we forgot one important person. நம்ம ஸ்டார்டிங்ல ஜெனிவரி யாரை பார்த்தோம், 2 பேரை பார்த்தோம், DNA and RNA. பட் still is a debate, which means சில பேருக்கு வந்து DNA தான் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும், சில பேர் என்ன சொல்வாங்க இல்ல RNA தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி சில கான்செப்ட்ஸ் நமக்கு இருந்துட்டு தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் உண்மையான விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா RNA was the first genetic material because RNA தான் நம்மளுக்கு பேஸ். RNA நமக்கு என்ன கிடைக்கும், DNA நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். So RNA was the first genetic material. It acts as a genetic material and a catalyst. Hope you all know what is a catalyst. Catalyst? Sorry, come again. Take forward. Speed up, very good. Which helps to speed up the reaction. அப்படின்னு சொல்லி கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்போம். கரெக்ட்டா? ஸோ இந்த RNA என்ன பண்ணும், எந்த ஒரு ப்ராசஸா இருந்தாலுமே சீக்கிரம் புஷ் பண்றதுக்கு இந்த RNA நமக்கு தேவைப்படும். அண்ட் மோர் ஓவர் எசென்ஷியல் லைஃப் ப்ராசஸ் லைக் மெட்டபாலிசமா இருக்கட்டும், டிரான்ஸ்லேஷன், ஸ்ப்ளைசிங், இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஸ்ப்ளைசிங் வந்து அப்கமிங் டாபிக்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? So we have this DNA replication. நம்ம மெயினான கான்செப்ட் இப்பதான் வந்து போக போறோம். இந்த DNA replication, if you look at this replication, என்ன அர்த்தம், இது சிம்பிளி சொல்ல போனா it is the copying of DNA. கரெக்ட்டா? ஒரு பேரண்ட்ல இருந்து I am just putting a xerox. நான் xerox எடுக்கிறத I can call it as a replication also. இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். Watson and Crick proposed the semi-conservative model. What do you mean by semi-conservative? Semi-conservative னா என்னமா? Any idea what is semi-conservative? சரி, it's okay. Imagine நம்மளுக்கு DNA ல வந்து 2 strands இருக்கு. கரெக்ட்டா? 2 strands have been coiled together. நமக்கு இது தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்ட் இல்லையா? சோ இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா imagine இப்போ A இருக்காங்க, B இருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கலாம். 2 strand நம்மளுக்கு present ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த A வந்து பிரிய போகுது. A and B ரெண்டுமே split up ஆக போறாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம். A and B. சரியா? One minute, I'll change the colors, it will be very helpful actually. நான் இன்னொரு கலர் I'll take yellow then. சரி, இப்போ என்ன பண்றேன்னா ரெண்டுமே வந்து பிரிய போகுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து A தனியா வருது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த A ல இருந்து நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா B ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? இப்போ இந்த B வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா we'll be getting another color, yellow purple. I'll finish this then. A I change this, sorry.
சரி, இப்போ இவ பாருங்க A and B ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் நம்மளுக்கு இருக்கு. இப்போ இந்த A வந்து தனியா பிரிஞ்சு வருது. சரியா? இப்போ இந்த A ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா it will be forming B. So கலர் பாருங்க A and B ரெண்டுமே யாரு? parent strands, which means the base ஆன ஒரு டெம்ப்ளேட் யார் கிட்ட இருந்து இருக்கும்? parents கிட்ட இருந்து தான் இருக்கும். அவங்க கிட்ட இருந்து பிரியக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க? ஒரு பேரண்டலோட ஸ்ட்ராண்டும் இருக்கும், அதே சமயத்துல ரெப்ளிகேட் ஆன ஸ்ட்ராண்ட்ஸுமே இருக்கும். ரெப்ளிகேட் ஆன ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் என்னது? B and A is going to be the replicated strand, means xerox copy, duplicate பண்ணக்கூடிய strand. ஆனா அந்த which means ஒரு parent strand பிரியும் போது இந்த pairsல எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பா they will be having both யாரு? ஒரு parent strand இருக்கும், at the same time they will be having one more new strand also. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்வோம்? We call them as a semi conservative model. ஒரு parent strandம் இருக்கும், ஒரு new strandம் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் we call them as a semi conservative model. Look at this diagram. இது வந்து ஒரு parental DNA. பிரியும்போது parent DNA ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இருக்கு. At the same time red is going to be the newly created parent, newly created strand. கரெக்ட்டா? ரெண்டுத்துக்குமே parent strandம் இருக்கு, red இருக்கிற இடத்துல newly created strandமே வந்து நமக்கு present ஆயிருக்கு. So semi conservative model prove பண்ணது எந்த யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா again we had 1958 ல யாரு? மேத்யூ மெஸ்லான் அண்ட் பிராங்க்லின் ஸ்டால், இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த இயர் 1958 ல செமி கன்செப்ட் ஓகே இஸ் தி கரெக்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்து ப்ரூவ் பண்ணி உங்க புக்ல இல்ல, தட்ஸ் வை ஐ அம் லீவிங் ஆஃப் தட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் எடுத்துக்கலாம். So we are going on for DNA replication. So நார்மலா ஸ்டார்டிங்ல நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்? ஒரு DNA வந்து RNA என்ன பண்ணும்? they will be forming the protein. கரெக்ட்டா? So இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து யார் யார் மேஜர் ப்ராசஸ்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கணும். ரெப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் will be having the transcription and will be having the translation. அப்புறம் தான் யார் ஃபார்ம் ஆவாங்க? தேவையான புரோட்டீன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த புரோட்டீன் தான் என்ன பண்ணும்? ஒரு ஆர்கானிஸோட அப்பியரன்ஸா இருக்கட்டும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கலரா இருக்கலாம், இல்ல ஹேர், எல்லாத்தையுமே ஓப்பனா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய புரோட்டீனா வந்து இருக்க போகுது. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது we are going to see only about the replication பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். replication as you all told, copying, duplication. சரி, imagine ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து நமக்கு பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. சரி, இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஒட்டிக்கிட்டு ஒண்ணா கம்பைன் ஆகி தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா? சோ ரெப்ளிகேட் நம்ம என்ன சொன்னோம்? பிரியணும். ஃபர்ஸ்ட் இட் ஹேஸ் டு டூப்ளிகேட் இட்செல்ஃப். இமேஜின் அது எந்த பாயிண்ட்ல பிரிய போகுதோ அந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா we call them as RE, point of RE or point of origin அப்படி நம்ம வந்து இத சொல்ல போறோம். சரியா? இதற்கு கிளியரா இருக்கா? பட் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு, ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் பிரிய போற பாயிண்ட வந்து I call them as point of RE or point of origin. சரி, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இமேஜின் ரெண்டு த்ரெட்ஸை நான் வந்து அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டேன். இப்படியே நான் இழுக்கிறேன் அப்படின்னும் போது how it will be? யோசிச்சு பாருங்க, ரெண்டு ட்வைன்ஸ் நான் வந்து அப்படியே இன்டர்வைன் பண்ணி வைக்கிறேன். ஓகேவா? நான் இன்டர்வைன் பண்ணும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் பிரிச்சுட்டே வரேன். கரெக்டா? இப்போ நான் சடனா அந்த இன்டர்வைன் பண்ண விட்டுட்டேன்னா நான் திரும்ப கீப் ஆன் சுருண்டிக்க ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா? அப்படி நான் சுருண்டிக்காம இதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு, நான் பிரிக்க போறேன். நான் பிரிக்க போகும்போது இட் ஹாஸ் டு மெயின்டைன் தட் பிரிக்கிறத மெயின் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கரெக்டா? அது திரும்ப ஒண்ணு சேராம இருக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பைண்டிங் புரோட்டீனை நான் வந்து ஆட் பண்ண போறேன். இந்த பைண்டிங் புரோட்டீன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் பிரிச்சு விடுறேன் பாத்தீங்களா ஸ்டாண்ட், அந்த பிரிஞ்ச ஸ்டாண்ட் திரும்ப ஒன்னா சேராம இருக்கிறதுக்கு இந்த பைண்டிங் புரோட்டீன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணேன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல I am adding something called as RNA polymerase primer. Actually RNA primer அப்படின்னு சொல்லுவோம். If you look at the diagram தெரியும். I'll show it. RNA primer. இப்போ diagram எடுத்துக்கோங்க. இங்கே நான் வரேன். ரெண்டு டால் இருக்கு. We have the point of origin. இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்றேன்? I am just adding ஒரு புரோட்டீன் நான் வந்து ஆட் பண்றேன். சரி, இப்போ இந்த புரோட்டீன் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணேன்னு கேட்டீங்கன்னா I am adding an RNA primer. இந்த RNA primer எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா literally இந்த process DNA replication process initiate பண்றதுக்கு, ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு I need something. நான் just சும்மா இன்டர்வைன் பண்ணி சும்மா சுத்தி விட்டாலுமே அந்த process கண்டினியூ ஆவறதுக்கு I need something. ஒரு இனிஷியேட் பண்றதுக்கு ஒரு பர்சன் வேணும். கரெக்ட்டா? அது இனிஷியேட் பண்ணக்கூடிய பர்சன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த RNA primer தான். சரியா? நான் இந்த RNA primer நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ண உடனே ஒருத்தர் இன்னொரு பர்சன் வந்து என்ட்ரி கொடுப்பாங்க. யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா DNA polymerase. So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்? I am choosing the point of origin. Point of origin நான் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பிரிறது திரும்ப ஒண்ணு சேராம இருக்கு. Because DNA பொறுத்த வரைக்கும் I already told you one thing. It is stable in nature. கண்டிப்பா என்ன அர்த்தம்? நீங்க அதை ஹீட் பண்ணும்போது இனிஷியலா பிரிற மாதிரி இருக்கும். But later when it gets cool down திரும்ப ஒண்ணா சேர்ந்துரும். அப்ப திரும்ப நான் ஒண்ணா சேராம இருக்கிறதுக்கு நான் பிரிறது. அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்? I am adding one protein. ஒரு binding protein நான் வந்து ஆட் பண்ண போறேன்.
சரி, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த சுத்தி இருக்கிறத அகைன் ஒரு இந்த ப்ராசஸை நான் இனிஷியேட் பண்ணி ஆகணும். ஐ ஹாவ் டு இனிஷியேட் த ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ். அதை ரெப்ளிகேட் ப்ராசஸ் இனிஷியேட் பண்றதுக்கு நான் யாரை கொண்டு வரேன், உள்ள ஒரு பிரைமரை கொண்டு வரேன். இஸ் நத்திங் பட் RNA பிரைமர் நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த பிரைமர் நான் இன்சர்ட் பண்ண உடனே யார் என்ட்ரி கொடுக்குறா, DNA பாலிமர் வந்து இட் வில் பி இன்சர்ட். ஸோ இந்த DNA பாலிமர் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா நிறைய நியூக்ளியோடைட் சீக்வென்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். என்ன ஆகும், நிறைய நியூக்ளியோடைட் சீக்வென்ஸ் வந்து ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு தே வில் கீப் ஆன் ஃபார்மிங். சரியா, இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், we will be getting a new strand. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? am I clear till now? just imagine ஒரு ரெண்டு ரோப்ஸ் நீங்க இன்டர்வைட் பண்ணி விளையாடுனீங்கன்னா you will be able to understand. maybe next class I will show you how it works. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே? shall I move on? yes. okay, இப்போ வாங்க, இந்த இடத்துல வந்து we will be having two types of synthesis. synthesisனா என்ன அர்த்தம், production அப்படின்னு சொல்லலாமா? so since வந்து பாத்தீங்கன்னா one is going to be continuous, another one is going to be discontinuous. இது என்ன நான் சொல்றேன் இப்போ, and I forgot to tell one more important point. இந்த DNA replication எப்பவுமே எந்த டைரக்ஷன்ல, இந்த பாயிண்ட் எங்கயாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க, கண்டிப்பா இருந்தா நோட் பண்ணிக்கோங்க. the DNA replication which means the copying, the duplicate ஆகிறது, it will be happening always in the F'(3' direction தான் நடக்கும். it will not happen in 3' 5' direction நடக்கவே நடக்காது. for example we all know ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு, 3' 5' 5' 3' which means இந்த DNA replication will be always happening in the 5' 3' directionல தான் நடக்கும். இந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரி, now coming back, இப்போ இந்த continuous discontinuous என்ன நான் சொல்றேன். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்காங்க, பாயிண்ட் ஆஃப் ஆரிஜின். let us talk about 3' இங்க ஒரு 5' 3' 5'. இப்போ வந்து ரெண்டு ஸ்டாண்ட் நான் வச்சிருக்கேன். சரியா, இப்போ இந்த continuous synthesis என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் என்ன சொன்னேன், எப்பவுமே it has to be in the opposite 5' direction தான் இருக்கணும்னு சொன்னேன். கரெக்டா, இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 3' இருக்கு 5' இருக்கு. கரெக்டா, நான் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிருப்பேன், இந்த டாபிக் நான் எடுக்கும்போது DNA strands are complementary to each other, which means என்ன அர்த்தம், 3' 5' இருந்தா ஆப்போசிட் எப்பவுமே 5' 3' ஆப்போசிட்ல தான் இருப்பாங்க. கரெக்டா, இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க 3' 5' இருக்கு. அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட் யாரா இருப்பா, கண்டிப்பா 5' 3'. நம்மளுக்கு எப்பவுமே டைரக்ஷன் எதுல போய் ஆகணும், 5 to 3 தானே போய் ஆகணும். அப்ப என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இடத்துல வந்து கண்டினியூஸா what is going to happen, new strand is going to get formed. ஒரு primer நான் இன்சர்ட் பண்றேன், இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸா they will be keeping on growing, which means ஒரு புது ஸ்ட்ராண்ட் வந்து இதுல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இதுல 5' 3'ல வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்க கீழே பாருங்களேன், கீழே வந்து ஆல்ரெடி யார் இருக்கா, நமக்கு 5' 3' தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்காங்க. அதாவது காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்ட்ராண்ட் யாரா இருப்பா, 3' 5'. கரெக்டா, do you agree with me? ஆல்ரெடி 5' 3' 5' இருக்காங்க. நம்மளுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்ட்ராண்ட் யாரா இருப்பா, 5' 3'. ஒரு பாலிமர் நான் இன்சர்ட் பிரைமர் நான் இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு புது ஸ்ட்ராண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருச்சு மேல. ஆனா கீழே ஏற்கனவே யாரு பிரசன்ட் ஆயிருக்கா, 5' 3' பிரசன்ட் ஆயிருக்காங்க. அது காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்ட்ராண்ட் யாரா இருப்பா, 3' 5'. கரெக்டா, since the direction is in the opposite one, இல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, I'll show you. 5' இது ஆல்ரெடி 5' இருக்கு. சோ இது காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்ட்ராண்ட் நமக்கு யாரா இருப்பா, 3' 5'. கரெக்டா, இது ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கிறதுனால இந்த பிரைமரை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணா கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சிந்தசிஸ் வந்து it is not going to be continuous, விட்டு 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 தான் நடக்கும். சரியா, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்டரி 5' கண்டினியூஸா வந்துருச்சு. that is what we call them as continuous synthesis. ஆனா இது கீழே ஆல்ரெடி 5' பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப இது காம்ப்ளிமெண்டரி யாரா இருக்கணும், 3 5 தான் இருக்கணும். since is in the opposite direction, நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா விட்டு விட்டு விட்டு, நான் பிரைமரை இன்சர்ட் பண்ணாலும் விட்டு 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 தான் a new strand will be formed. அதனால இதை நம்ம என்ன சொல்வோம்னு கேட்டீங்கன்னா, we call them as discontinuous synthesis. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி fragments தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு தொடர்ச்சியான லைனா ஃபார்ம் ஆயிருக்காது, விட்டு விட்டு ஒரு டேஷ் டேஷ் டேஷா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா, we call them as Okazaki fragments. நான் திரும்ப சொல்றேன், ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு, 3' 5', கீழே வந்து 5' 3' இருக்குன்னு பிரசன்ட் எடுத்துக்கலாம். எப்பவுமே ரெப்ளிகேஷன் will be happening in the 5' 3' direction only. சரியா, இப்போ இந்த மேல 3' 5' எடுத்துக்கலாம். look at this diagram, we'll have a clear idea. மேலோட 3' 5 காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்டாண்ட் எப்பவுமே யாரா இருப்பா, 5' 3'. so since அது ஒரே டைரக்ஷன் இருக்கிற ஒரு பிரைமர் நான் இன்சர்ட் பண்ணா கூட எப்படி இருப்பாங்க, ஒரு கண்டினியூஸா ஃப்ளோ ஆயிட்டே வந்துட்டு ஒரு புது ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. ஆனா கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காவே யார் இருக்கு, ஆல்ரெடி we have 5' இருக்காங்க. ஆனா அது காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்டாண்ட் யாரா இருப்பா, 3' 5'. since in the opposite direction,
குட்டி குட்டி விட்டு 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 தான் fragments வந்து சின்ன சின்ன fragments தான் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த fragmentsக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்? we call them as Okazaki fragments. அதனால இதை நம்ம என்ன சொல்வோம்னு கேட்டீங்கன்னா it we call them as discontinuous synthesis. சரியா? இது ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டு விட்டு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போய் தான் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், I have to join it together. ஒண்ணு ஒட்ட வைக்கணும். எது மூலமா நான் ஒட்ட வைப்பேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா by an enzyme we call them as DNA ligase. சரியா? கீழ இருக்க ஒகாசாக்கி fragmentsல பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கு. அதை நான் ஒண்ணா ஒட்ட வச்சு ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்டா நான் ஃபார்ம் பண்ண போறேன். அது எது மூலமா நான் கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்டா ஃபார்ம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா through DNA ligase. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒட்ட வச்சிட்டேன் பாருங்க, விட்டு விட்டு இருக்கு. நான் அந்த DNA ligase யூஸ் பண்ணிட்டு நான் ஃபுல்லா கண்டினியூஸா நான் ஒட்ட வச்சிட்டேன். இப்போ இந்த புதுசா ஃபார்ம் ஆன ஸ்டாண்டுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்வேன்னு கேட்டீங்கன்னா I call them as a lagging stand. சரியா? விட்டு விட்டு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு ஒகாசாக்கி fragment விட்டு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருந்தது. I am adding enzyme ஆட் பண்ணி ஒண்ணா ஒட்ட வைக்கிறேன். என்ன enzyme? DNA ligase ஆட் பண்றேன். நான் ligase ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே வந்து ஒண்ணா ஒட்டிக்கிச்சு. சோ அந்த புதுசா ஃபார்ம் ஆன ஸ்டாண்டுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்வேன்? we call them as lagging stand. சோ அப்போ ஒரு DNA ரெப்ளிகேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கும். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be continuous synthesis fragment இருக்கும். இன்னொன்னு கேட்டீங்கன்னா it is going to be the lagging stand. இவ்ளோதான் DNA ரெப்ளிகேஷனோட கான்செப்ட். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட். மேபி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து I'll try to prove it by using a thread. த்ரெட் வச்சு காட்டும்போது உங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி இருக்கும். சரியா? am I clear till now? டவுட் இருக்கா? சரி. So with this வந்து I will stop. look at தெளிவா தெரியும். with this I'll stop. next classல வந்து I'll continue with the transcription process நம்ம போயிடலாம். so maybe next class I'll try to finish this topic. transcription இருக்கும் and also we'll be having translation. ரெண்டுமே நம்ம try to complete பண்ணிக்கலாம். so இப்போ இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா E. coli இந்த ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கலாம். E. coli வந்து பாத்தீங்கன்னா it complete the replication நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு டைம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். it will differ. இப்போ இந்த E. coli பொறுத்த வரைக்கும் replication alone will take around 18 minutes. that is 2000 base pairs per BP per second. சரி, இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம அடுத்த டாபிக்ல மிச்சம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். and I forgot to ask one more thing. test நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி solutions உங்களுக்கு வந்துருமாமா? will you get an answer key? last test answer key வருமா? or shall I post the answer key? எனக்கு next classல வந்து maybe we can discuss the ஒரு 10 minutes நம்ம last time இந்த test question discuss பண்ணிக்கலாம். சரியா? I'll post the solution now. உங்களுக்கு question இருக்கா? question இருக்கா? Sunday NEET test. Sunday test எழுதுனீங்களே online test ஆ? Yeah, you got the solution for that? In the answer key itself you have. ஆனா last lesson ஒரு PDF கொடுத்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? I said gave some PDF. அதுக்கு solution I'll post it now. நான் கிளாஸ் முடிச்சோடனே நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். சரியா? We'll continue just the replication மட்டும் திரும்ப ஞாபகப்படுத்திட்டு வாங்க. We'll continue in the next. If you have any doubts you can message me. I'll clarify in the next class. Okay? Thank you so much, ma. Thank you. Thank you, ma. Thank you.